Hello viewers, welcome to NS Commerce Academy. I am Narsini Sinwas, Faculty of Commerce. Today I want to discuss with you about application software. Application software is capable of dealing with the user inputs and help the user to complete the task. It is also called as end user programs or only an app. It resides above the system software. First, users deal with the system software. After that, he or she deals with the application software. The end users uses application software for specific purpose. It programmed for simple as well as complex tasks. It either be installed or accessed online. It can be a single program or a group of small programs that refer to as an application suite. Some examples of application software: word processing software, spreadsheet software, presentation software, graphics, CAD CAM, sending emails, etc. Depending on the level of language using, there are different types of application softwares. Here I am giving some examples of application software with examples. Word processing software, example MS Word, WordPad, and Notepad. Database software, Oracle, MS Access, etc. Spreadsheet software, example Apple Numbers, Microsoft Excel. Multimedia software, example Real Player, Media Player. Presentation software, example Microsoft PowerPoint, Keynotes. Enterprise software, example Customer Relationship Management System. Information workers pair software, example documentation tools, resource management tools. Educational softwares, example dictionaries, Encarta, Britannica, Mathematical, MATLAB, others, Google Earth, NASA World Window. Next, simulation software, examples of flight and scientific simulators. Content access softwares, example accessing content through the media players, web browsers. Next, application suites, example OpenOffice, Microsoft Office. Software for engineering and product development, examples ఐడియా ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మనం చదువుకుంటున్నాము. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏం లేదండి, ఇక్కడ యూజర్ సిస్టమ్ పైన వర్క్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ పర్పస్లో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ ఏదైనా డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలా, లేదైనా ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేయాలా, ఇలా రకరకాలైన స్పెసిఫిక్ వర్క్ మనం చేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్లు అన్నిటి కూడా మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తున్నాం. ఎనీ యూజర్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనము డీటెయిల్డ్గా ప్రజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మనం ఇక్కడ చదువుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ప్రజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ప్రజెంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు షో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్లైడ్స్. We can add text, graphics, videos, and images to slides to mark them more informative. The software has three components. First one, text editor for inputting and formatting. Second one, inserting graphics, text, video, and other multimedia files. Third one, slideshow to display the information. Presentation software helps the presenter to present their ideas with the ease and visual information easy to understand. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వన్ మన ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మనం చదువుకున్నట్లయితే ఎనీ ప్రజెంటర్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రజెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ కానీ యాపిల్ కీనోట్స్ కానీ మన ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లోపల మూడు భాగాలుగా మనం చెప్పుకుంటాము. ఫస్ట్ ఏమో టెక్స్ట్ అండ్ ఇన్పుట్ ఎడిటింగ్ అంటాము. అంటే మనము ఒక స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేయడము, దాంట్లో టెక్స్ట్ కానీ నెంబర్స్ కానీ
వాటిని ఇన్సర్ట్ చేయడము, వాటిని అట్రాక్టివ్‌గా డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సెకండ్ చివరకల్లా గ్రాఫ్స్ గానీ, టెక్స్ట్ గానీ, వీడియోస్ గానీ, ఆడియోస్ గానీ ఏవైతే నువ్వు మల్టీమీడియా ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటిని ఇన్సర్ట్ చేయడం, వాటి ద్వారా ఎఫెక్టివ్‌గా ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేయడం. థర్డ్ వన్ తయారు చేసిన స్లైడ్స్‌ను మనము కస్టమ్ యానిమేషన్ ద్వారా మనము ఎఫెక్టివ్‌గా ఆ స్లైడ్‌ని డిస్‌ప్లే చేయడానికి ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ వచ్చేసి స్ప్రెడ్‌షీట్ సాఫ్ట్‌వేర్. Spreadsheet software is used to perform, manipulate, and calculations. In spreadsheet software, data is stored in intersection row and columns. The intersection of rows and columns is known as cell. The cell labeled with the row and column like A1, A2, etc. While entering data into the cell, we can also define the data value like text, date, time, number, etc. It provides many formulas and functions to perform calculate like arithmetic operations, logical operations, text operations, etc. It provides charts, graphs to display the data graphically. For example, Microsoft Excel, Lotus 123 for Windows, and a number for Mac operating system. సో స్ప్రెడ్‌షీట్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే మనకు డాటా ఏదైతుందో మన వర్క్ షీట్‌లో లేదా వర్క్ బుక్ లోపట డాటా ఎంట్రీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ స్ప్రెడ్‌షీట్ లోపట ఏదైతే షీట్ ఉంటుందో దాన్ని కాలమ్స్ అండ్ లేబుల్స్‌గా మనం డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటి లోపట ఒక కాలమ్‌గా ఆహ్, రోని కలిపితే మనం ఇక్కడ సెల్ అని చెప్తున్నాము. ఆ కాంబినేషన్ సెల్ అడ్రస్ అని చెప్తున్నాము. ఆ సెల్ లోపట మనం డాటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది టెక్స్ట్ కావచ్చు, నంబర్స్ కావచ్చు, లేదా ఆడియో కానీ, వీడియో కానీ ఏదైనా సరే ఎలాంటి ఫార్మాట్ అయినా దీంట్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎక్కువగా ఈ ట్యాబ్లర్ ప్రజెంటేషన్ గానీ, గ్రాఫికల్ ప్రజెంటేషన్ గానీ, చార్ట్ ప్రజెంటేషన్స్ గానీ, నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ ఫార్ములాస్‌ను ఉపయోగించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్‌ను ఈజీగా చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్‌వేర్. Database is a collection of data related to any application. Today is an environment. Every application has some database where data regarding users stored. For this purpose, we use database softwares. When we operate the application data is accessed from the database and after manipulation, it gets back stored in the databases. Database management system software tools used for storing, modifying, extracting, and searching for information within a database. MySQL, MS Access, Microsoft SQL Server, and Oracle is the examples of database application. సో డేటాబేస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన కానీ ఇండివిజువల్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డేటా రూపంలో స్టోర్ చేసి వాటిని మనం ఫిల్టరైజేషన్ చేసుకొని వాటిని మనకు అనుగుణంగా డేటాబేస్ను ప్రిపేర్ చేసుకొని మన అప్లికేషన్ ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ లోపల జనరల్‌గా డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ కానీ, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ గానీ, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్‌ని ఎక్కువ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వీటికి ఎగ్జాంపుల్‌గా ఎంఎస్ మైఎస్‌క్యూఎల్ గానీ, ఎంఎస్ యాక్సెస్ గానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్ గానీ, ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ గానీ, లైక్ ఒరాకిల్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్‌ని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్. Multimedia is a combination of text, graphics, audio, and multimedia software used in the editing of videos, audios, and text. Multimedia software used within the both of business, education, information, remote system, and entertainment. మల్టీమీడియా అంటే దాని టైటిల్లో మనకు తెలుస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ అంటే మోర్ దెన్ 2 or more than 2 medium of expressions are inserted in this software. సో దీంట్లో టెక్స్ట్ మనము ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, గ్రాఫ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నెంబర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆడియో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, వీడియో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనకు ఎఫెక్టివ్‌గా మన ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్. This area deals with the public media and telecommunications. With the growth of entertainment world, many applications are available for mobile phones as well as the system, like Microsoft Video Entertainment apps, navigation apps, social networking applications, news and weather applications, educational apps, and e-book readers,
as for preparation of any type of exams. సో ఎంటర్టైన్మెంట్ సంబంధించినట్ల ఎవరికల సెపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. జనరల్గా మనము వీడియోస్ కానీ ఆడియోస్ కానీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇలాంటి వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. వీటి ద్వారా ఎఫెక్టివ్గా మనము చూడబడుతుంది. దాన్నే మనము ఆన్లైన్ మ్యూజిక్, ఆన్లైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఆన్లైన్ వీడియోస్ అని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్పెషల్గా సోషల్ మీడియా నెట్వర్కింగ్ లోపల ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్. Simulation is an intimation of real world and environment. The simulation creates a physical environment of several real world to represent the similar behavior, function, and key nature of the selected topic. Simulation is technologically for educational, engineering, testing, training, video games, and for scientific modeling of natural system to gain insights into their functioning. The simulation is used in the area of the real world where the real system cannot be acc- accessible or may be dangerous or unacceptable. Area of technology flights, economics, automobiles, robotics, digital life cycle formats the text to create memos, letters, faxes, and documents. Processing software is used to format the beautify the text. Okay, friends, simulation software look న్యూరో సిస్టమ్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరో సిస్టమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఇప్పుడు చాలా పాపులర్ సాఫ్ట్వేర్గా మనం ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నాము. అయితే దీంట్లో రియల్ వరల్డ్లో జరిగే సన్నివేశాలకు అనుగుణంగా ఇవి బిహేవ్ చేస్తూ మనకు ఒక రియల్ వరల్డ్ గాను మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ద్వారా మనం చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. జనరల్గా ఇంజనీరింగ్లో కానీ, రోబోటిక్స్లో కానీ, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కానీ, టెస్టింగ్ విషయంలో కానీ, ట్రైనింగ్ విషయంలో వీడియో గేమ్స్లో ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఎక్కువ మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్. వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ is used to manipulate, format the text to create memos, letters, faxes, and documents. Processing software is used to format and beautify the text. It provides a list of features like thesaurus. The option provides synonyms, the antonyms, and related words for chosen words. Finding and replacing key features enables users to scan and replace selected words or phrases in the documentation. Font options provide font colors, font styles, font effects, font size to modify the text. Word art option to modify animated tiles, hyphens, columns, and text boxes in documents. Grammar and spelling check option available for checking errors, and many more options is listed here in the software. Examples: Microsoft Word, Lotus Word Pro, WordPad, and Corel Word Perfect are the examples of this term. వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో మనకు టెక్స్ట్ సంబంధించింది కానీ ఏదైతే మ్యానిపులేషన్స్ ఆల్టరేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ నన్ను ఇక్కడ వర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ జనరల్గా వీటిని మనం మెమోస్ తయారు చేసేటప్పుడు కానీ, లెటర్స్ తయారు చేసినప్పుడు, డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేసినప్పుడు కానీ, ఫ్యాక్సెస్ మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కానీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ను మనం ఎక్కువ ఉపయోగించుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫాంట్ స్టైల్ కానీ, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ కానీ, ఫాంట్ కలర్స్ కానీ, ఫాంట్ సైజ్ కానీ ఇలాంటి వాటిని మనం మాడిఫై చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ యానిమేషన్స్, నెక్స్ట్ ఆడియోస్, వీడియోస్ దీంట్లో కూడా వర్డ్ ప్రాసెస్ లోపల మనము ఎఫెక్ట్గా మనము ఉపయోగించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా జనరల్గా మనకు గ్రామర్ చెక్ స్పెల్లింగ్ చెక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ అరేంజ్మెంట్, డాక్యుమెంట్ స్టైల్స్ను మనము మెయింటైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనకు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యొక్క ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ పైన ప్రెస్ చేయండి. అదేవిధంగా కొన్ని లైక్స్ ఇవ్వండి. తద్వారా మరిన్ని వీడియోస్ అనేవి మీకు అందించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.